Good morning, everyone, and welcome. So great to have you here with us this morning. Thank you for coming to church and joining us. Today we sing to a great God who is worthy of our praise, who has resurrected us, saved us from our sin, and brought us into new life with him. Would you stand and would you join us? Let's sing to the Lord. Let's lift our voices. Let's clap our hands. Let's bring all we have in worship to him. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you, and I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. Let's sing it out. You called my name. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. 주의 자비하심 보내 내 영혼 새롭게 되었네. 예수 안에 내 영혼 자유해. 주가 부를 때 살살 묻었네. 어둠이 거치네. 주의 영광의 날. 주가 부를 때 살살 묻었네. 어둠이 거치네. 주의 영광의 날. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, oh, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Amen, amen. We worship a God who is glorious, who is worthy of our praise, and who is sovereign over all things. Everything in our life we can trust and know that God is in control. Amen? And let's sing to him. Let's glorify his name today. There is strength within the sorrow. There's beauty in our tears. And you meet us in our mourning with a love that casts out fear. You are working in our waiting.
sanctifying us. When beyond our understanding, you're teaching us to trust. 'Cause your plans are still to prosper. You've not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. 지나지 못할 지혜자 네가 이해하리요. 하늘 보좌에 앉으사 낮은 우를 보시네. 상한 자 일으키시네. 긍휼의 하나님 날 두르고 붙드시는 주 약속을 기뻐하리. 선하신 주의 계획 잊지 않으신 주님 불가물에도 함께 하시네. 영원히 신실한 사랑의 주 주가 다스리시네. And even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. And even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Your plans are still to prosper. You've not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Faithful forever, faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Amen. 할렐루야. 또 하나부 말씀을 들어오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 제가 기도하고 말씀 좀 이어가도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 사사기서를 통해 주님께서 주신 말씀을 가지고 저희 깨진 부분을 찾아 고쳐지게 하시고 죄를 깨트리려고 하는 모든 악한 영들을 물리칠 수 있게 도와주시옵소서. 이 자리에 세상의 모든 무거운 자들을 긍휼히 여기셔서 그들의 모든 짐들을 주님께 맡기고 이 예배를 마치고 돌아갈 때에는 주님께서 허락하신 은혜에 힘입어 전신갑주를 입고 세상의 소금과 빛이 되는 놀라운 역사가 일어날 수 있게 해주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 오늘 광고는 예배를 마치고 잠시 좀 하도록 하겠습니다. 60년 전에 스코틀랜드 교회 회원수가 몇 명인지 아시나요? 당연히 모르시겠죠. 저도 이번에 공부하면서 알게 된 거였는데요. 약 1.3 밀리언이라고 합니다. 그냥 130만 명. 400년 동안 대부분의 스코틀랜드의 그 나라, 그 모든 사람들이 성경 말씀을 중심으로 학과와 믿음과 교류와 문화에서 큰 영향력을 갖고 살면서 수백 개의 교회가 생겨나고 큰 부흥을 맞이했다고 합니다. 근데 60년이 지난 지금은 어떨까요?
분명히 전쟁도 없어지고 문명이 발달되면서 교통순환도 편해지고 뭐 인터넷도 되면서 연락도 쉽게 할 수 있는 지금이 더 많은 부흥이 되어서 한 200만 명 정도는 돼야 되지 않을까요? 이렇게 다들 바쁘게 살다 보거나 힘들게 살다 보면은 좀 더 나아지면 교회 가야지, 뭐 아이들이 좀 크면 교회 가야지, 바쁜 학업이나 또 취업이나 이렇게 끝나면 가야지. 분명히 교회를 못 다니던 사람들 중에서는 이런 생각을 가지고 있는 자들이 실천을 해서 교회를 갔다면 분명히 부흥을 했겠지만, 현재는 130만 명, 1.3 밀리언 숫자에서 100만 명이 사라진 30만 명만 남았다고 합니다. 그뿐만 아니라 스코틀랜드는 현재 유나이티드 킹덤에서 가장 세속적인 국가가 됐고요. 이게 인구 조사를 했습니다. 그랬더니 60%가 자기는 신앙이 없다, 종교를 믿지 않는다라고 2022년 10월 3일에 TGC 방송에서 이런 통계 발표가 나왔습니다. 그렇다면 어떻게 60년 안에 100만 명이 넘는 인구가 떠났을까요? 분명히 성경으로 중심을 산다고 했던 나라였는데도 왜 많은 사람들이 신앙을 버리고 교회를 떠나고 말았을까요? 아마도 모든 사람들이 한순간에 신앙을 버리고 떠나지는 않았을 것 같아요. 하지만 그리스도인들과 목회자를 포함한 교회들의 문화가 세상에 영향력을 끼치기보다는 세상의 영향력이 교회에 들어와서 끼치는 것이 시작되자 교회 또한 세상에 물들여 버려졌기 때문일 것 같습니다. 그래서 스코틀랜드뿐만 아니라 현재 저희가 경험하고 있는 이 시대가 바로 오늘 보게 될 사사기 시대와 비슷한 걸 볼 수 있는데요. 지난주부터 깨진 그릇이라는 강의를 시작으로 반쪽 믿음을 가졌던 사람들이 편한 삶을 추구하면서 온전한 순종이 없어지고 그것을 통해서 아픔과 비극에 대해서 말했다면, 이번 주는 편히 살려고 반쪽 믿음을 가진 사람들의 패턴인 악순환을 깨트리는 방법에 대해서 좀 살펴보려고 합니다. 그래서 먼저 사사기절 2장 6절부터 12절 한 목소리로 한 절씩 교독하며 나가려고 하는데요. 제가 먼저 6절 읽고 7절 이렇게 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호수아가 모인 백성을 흩어보낸 뒤에 이스라엘 자손은 각각 자기가 유산으로 받은 땅으로 가서 그 땅을 차지하였다. 온 백성은 여호수아가 살아있는 동안 주님을 잘 섬겼다. 그들은 여호수아가 죽은 뒤에도 주님께서 이스라엘에 베푸신 큰 일을 모두 눈으로 직접 본 장로들이 살아있는 동안에 주님을 잘 섬겼다. 주님의 종인 눈의 아들 여호수아는 110살에 죽었다. 그래야 그들은 그가 유산으로 받은 땅의 경계선한 에브라임 산 지간방인 가스산 북쪽 딥낫 헤레스에 그를 묻었다. 그리고 그 세대 사람들도 모두 죽어 조상들에게로 돌아갔다. 그들이 죽은 뒤에 새로운 세대가 일어났는데 그들은 주님을 알지 못하고 주님께서 이스라엘을 돌보신 일도 알지 못하였다. 이스라엘 자손이 바알 신들을 섬기어 주님께서 보시기에 악한 행동을 삼으셨으며, 같이 읽겠습니다. 이집트 땅에서 그들을 이끌어내신 주 조상의 하나님을 저버리고 주의 백성들이 섬기는 다른 신들을 따르며 경배하여 주님을 진노하시게 하였다. 아멘. 지난주에 본 말씀은 저희가 첫 번째 서론이라고 하고요. 오늘 보게 된 방금 전에 읽은 본문은 두 번째 서론이라고 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 여호수아가 다시 살아났다가 죽은 이야기부터 시작을 하는데, 두 번째 서론인에서 다시 여호수아가 죽은 시기때를 말하려는 이유는 첫 번째 서론과 다른 각도에서 이스라엘이 하나님을 잃어버리는 장면을 묘사하고 있기 때문입니다. 그래서 어떤 각도로 묘사했는지 10절에 나오는데요. 다시 한번 읽어보겠습니다. 10절입니다. 그리고 그 세대 사람들도 모두 죽어 조상들에게로 돌아갔다.
그들이 죽은 뒤에 새로운 세대가 일어났는데 그들은 주님을 알지 못하고 주님께서 이스라엘을 돌보신 일도 알지 못하였다. 이게요, 여호수아가 죽고 나서 세 세대, 그러니까 뭐 한 세대밖에 지나지도 않았는데 주님도 모르고 주님이 하신 일도 모른다고 기록이 되어 있어요. 여호수아 나이가 110살 때 죽었다고 기록이 되어 있죠. 현재 시대에는 약 30년 정도를 다음 세대라고 보지만 성경 안에서 다음 세대라는 시간을 정확히 추측할 수는 없더라도 이스라엘 백성들에게 일어났던 그 큰 일들을 모를 수는 없을 것 같아요. 아무리 많은 시간이 지나도. 분명히 이스라엘 백성이 이집트에서 모세를 통해서 출애굽한 것과 또 여호수아를 통해서 가나안을 정복한 이야기는 한 번쯤은 들어보지 않았을까요? 별로 지나지 않았을 텐데. 그런데 이스라엘의 새로운 세대는 주님을 알지 못한다는 게 정말 말이 안 됩니다. 수천 년이 지난 지금도 우리는 성경책을 통해서든 이렇게 들을 수가 있는데 지금 바로 전 세대에 겪은 것을 모른다는 것을 다른 말로 설명을 하자면 어디에선가 들어서는 알겠지만 마음으로 믿지 않았다는 것을 말하고 있는 거예요. 한마디로 머리는 아는데 마음으로 믿지 못하는 거죠. 그렇다면 우리가 여기서 좀 잘잘못을 좀 따져봐야 되지 않을까요? 과연 주님을 모르는 것이 다음 세대들에게 탓을 해야 되는 것이 맞을까요? 아니면 이 세대, 그 전 부모의 세대를 탓하는 게 맞을까요? 네, 분명히 다음 세대 사람에게도 어느 정도는 책임이 있을 거예요. 하지만 저는 굳이 잘잘못을 따지자면 부모의 세대의 탓이 좀 더 크다고 봅니다. 여러분들 생각도 저와 마찬가지이신가요? 여호수아가 죽을 당시에 살던 부모의 시대 때는 모세나 여호수아 같은 리더들이 없었지만 그들과 함께 신앙을 했기 때문에 그 신앙의 흔적으로 살아야 하는 세대에 살았어요. 그래서 계속해서 아이들에게 뿐만 아니라 자기 삶에도 믿음을 잃지 않기 위해서 하나님을 상기시켜주는 장치들이 필요했어요. 그래서 계속해서 뭘 했냐면 예배를 드렸고요. 그리고 절기들이 있었던 것입니다. 하지만 바쁜 삶 가운데 올바른 자세로 예배를 드리기는 어려웠을 거예요. 왜냐하면 그들에게는 편히 살려는 목표가 있었거든요. 편히 살려는 목표이기 때문에 매일 같이 예배자의 삶으로 살기로 노력하는 것조차도 힘들었을 것입니다. 그렇기 때문에 아이들에게 신앙을 물려준다는 것이 그들에게는 정말 쉽지 않았어요. 왜냐하면 노력할 수 있는 것도 없었으니까. 의도적으로 부모가 신경을 쓰고 지혜로운 부모가 될 수 있도록 계속 기도하면서 아이들을 주님의 뜻대로 키워야 했지만 지금이나 그 시대 때나 그것이 쉽지 않았던 것입니다. 그 세대를 잠시 돌아보면 사사 때 지금 어떤 시대가 지나가고 있죠? 전쟁을 하고 있어요. 근데 하나님께서 하시는 전쟁을 자기가 꼭 이겨야 된다고 자기 힘으로 하려다 보니까 오랜 기간 동안 전쟁을 하느냐고 다음 세대를 키우지 못하게 되고 만 것이죠. 리더들이나 아버지들이 전쟁을 하러 갈 때 다음 세대들에게 왜 칼을 차고 나가야 하는지, 왜 싸움을 해야 하는 건지, 왜 하나님이 이것을 명령하셨는지, 그리고 이 땅은 어떻게 우리에게 주어진 것인지, 그리고 어떤 마음으로 이 땅을 하나님 땅으로 만들어야 하는지 거기에 대한 조그만 설명만 있었어도 이들이 모르는 일은 없을 것이었습니다. 분명히 다음 세대를 사랑하는 마음은 있었겠지만 하루 종일 전쟁 때문에 바쁘고 피곤해서 집에 오면 자기 바빴고 또 아침이 오면 전쟁하러 나아가기 바빠서 그렇게 넓은 땅을 차지했을지는 몰라도 집에 있는 자녀들에게 다음 세대들과 함께 시간을 내서 하나님이 하신 일을 가르쳐주지 못했기 때문에 하나님께서 명령하신 땅을 차지했을지는 몰라도 믿음은 전수되지 못했기 때문에 여호수아와 그와 함께했던 사람들이 죽고 난 뒤에 여호와 하나님을 알지 못하게 된 걸 것입니다. 이렇게 스스로 전쟁을 하고 해결하다 보니까
정작 해야 되는 일들을 하지 못한 채 하나님의 뜻을 무시하고 다시 이들에게 뭐가 찾아오죠? 악순환의 패턴의 삶을 다시 살게 됩니다. And the same reality is always present in our lives and generation today. The Christian faith is never transmitted by osmosis, where mom and dad are strong Christians. So surely their kids will be too since they grew up in a Christian home. No, it's always the choice of the next generation to make commitment to Christ as they haven't seen it modeled and been instructed by the previous generation. Each generation must know who God is and what He has done. 각 세대는 하나님이 누구이며 그가 하신 일을 꼭 기억하고 알아야 됩니다. 여기 계신 부모님들도 또 많이 계시는데 아침에 출근하기 바쁘고 하루 종일 직장에서 고생하다가 퇴근하기 바쁘고 퇴근하고 나서 녹초가 돼서 잠들기 바쁘지만 여러분들의 자녀들을 무릎에 앉혀놓고 여러분이 만난 하나님을 언제 자녀들에게 들려주신 적이 있으신가요? 자녀들은 부모님의 이야기를 듣고 싶어 합니다. 저도 부모가 돼서 아이들을 키우면서 예배를 드리는 중에 찬송가 하나를 불렀습니다. 그 책이 나의 사랑하는 책이라는 성경이 찬송가인데 199장인데 한번 찬양을 좀 해볼까요? 다들 아시는 찬양일 거예요. 가사가 거기 찬양에 있는 가사에 떠 있습니다. 가사 좀 넘겨주시겠어요? 네, 199장. 이거 대충 많이들 아실 거예요. 거기 슬라이드가 찬양 슬라이드에 있어요. 네, 찬송가 199장입니다. 나의 사랑하는 책 1절만 좀 부르도록 해보겠습니다. 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 어머니의 무릎 위에 앉아서 아멘 재미있게 듣던 말 특별은 지금도 해가 지지 않고 기억합니다. 귀하다 우리 어머니가 들려주시던 아멘 재미있게 듣던 말 이 책 중에 있으니 성경 심히 사랑합니다. 그리고 이어서 저희가 2절을 부르려고 하는데 아내가 눈물을 흘리기 시작하는 거예요. 그래서 제가 왜 울어? 이렇게 물어봤더니 부모님께서 자기를 위해서 성경책도 읽어주시고 기도해 주시는 그 장면이 떠오르면서 부모의 사랑이 와닿았다고 합니다. 그리고 내 세대 때에도 자녀에게 실천할 수 있게 한 것에 감사하면서 더 복받치면서 눈물이 났다고 하더라고요. 그 말을 듣고 또 저도 눈물이 맺히면서 자녀들과 함께 눈물 흘리며 부르던 찬양이 생각이 났었습니다. 유대인 학자 중에 한 분이자 자녀교육의 전문가인 류태영 박사께서는 선교에는 2가지의 선교가 있다고 합니다. 첫 번째는 땅끝까지 이르러 복음을 전하는 수평적 선교가 있고 두 번째 선교는 다음 세대와 내 자녀에게 복음을 전하려는 수직적 선교가 있다고 합니다. 내 자녀 세대 하나님을 모르면 그 세대부터는 하나님을 모르는 세대가 태어나기 때문에 그야말로 다 미전도 종족이 되는 것이죠. 사사기에서 일어나는 이 비참한 일들의 반복은 어떤 면에서 있어서 자녀들에게 하나님이 누구인지 하나님이 행한 일이 무엇인지 가르치지 못한 부모님의 실수에서 일어난 당연한 결과가 아닐까 싶습니다. 그래서 다음 세대의 믿음을 이어가기 위해선 현재 세대의 헌신과 노력이 너무나도 절실히 필요할 때예요. 그래서 저희 교회도 2025년 비전을 보시면 다음 세대를 위해 명확하고 의도적으로 투자하고자 하는 비전이 만들어지게 된 것입니다. 그리고 팀 켈러가 이런 글을 썼습니다. 자녀에게
참된 교리를 가르치고 부도덕한 행동을 하지 않도록 보호하고 교회와 종교단체에 참여시킨다면 할 수 있는 모든 일을 다 한 것이라고 생각합니다. 그러나 젊은이들의 나쁜 본보기뿐만 아니라 자녀들이 살고 있는 삶과 세상에 대해 잘 알지 못하거나 자신의 내적, 영적 삶에 대해 개방할 수 없는 부모들에 의해 외면당합니다. 믿음을 키워준다는 것은요, 단순히 가르치는 것이 아니라 자녀들이 부모의 진정한 우선순위가 무엇인지 보여줘야 되고 그 우선순위를 통해서 이 어두운 세상에 살아가면서 어떻게 빛과 소금이 되는지를 실천하는 모습을 보여주는 모델이 되어야 합니다. 근데 이게 말처럼 쉬운 것은 아니죠. 하지만 그만큼 가치가 있는 것입니다. 다음 세대를 위해서 시작해야 하는 사역은 바로 자녀 교육에서부터 시작을 해야 돼요. 그래서 저도 가족 예배를 준비하면서 한번 읽어보려는 책이 있는데 영어로는 Family Discipleship, 가정 제자 훈련이라는 책인데요. 한국어와 영어로 다 있습니다. 근데 이 가정 훈련 있는 책을 통해서 일상의 시간, 일상의 순간, 일상의 사건을 통해 제자로 나아가는데 많은 도움을 주는 책인데요. 우리 세대 때 읽고 다음 세대로 제자의 삶을 이어가는 데 도움이 됐으니 꼭 한번 읽어보시길 바랍니다. 만약 무료로 가지고 싶으신다면 다음 목장 모임 때 오셔서 게임에 이기시면 됩니다. 이미 저번 주에 한 권씩 이기신 분들한테 나눠주기로 했는데요. 또 이 목장 모임이 다음 세대의 신앙을 전수할 수 있는 중요한 도구예요. 이 목장 모임에 와서 삶을 나누는 것, 믿음을 나누는 것, 서로를 중보하는 것, 너무나 중요한 삶에 실천해야 될 것 중에 하나이오니 꼭 함께 참석해 보시길 바랍니다. 이어서 12절에 가나안 백성들을 다 쫓아버리지 못하자 생기는 결과에 대해서 저번 주에 이어 다시 한번 등장하는데요. 12절 이렇게 되어 있습니다. 이집트 땅에서 그들을 이끌어내신 주 조상의 하나님을 저버리고 주위의 백성들이 섬기는 다른 신들을 따르며 경배하여 주님을 진노하시게 하였다. 이스라엘 백성은 전쟁 때 가나안 백성들을 완전히 쫓아냈어야 했었어요. 그랬지만 이스라엘 백성들이 하나님이 이스라엘 백성한테 완전히 쫓겨내는 이유가 다른 신에 숭배하는 유혹을 받지 않기 위해서인데요. 근데요, 그들이 조금만 편해지려고 모든 사람들 쫓아내지 않고 그들을 노예로 부렸지만 더 편해지자 믿음은 계속해서 줄어들고 다른 신을 섬기기 시작했습니다. 그때 이방 신들 중에 하나인 가나안의 다산의 신이라고도 부르죠. 바알과 또 바알의 아내인 아스타롯을 숭배하게 된 것이에요. 이렇게 유일하시고 야훼의 하나님을 떠나고 이방신을 따르자 다시 악순환을 들어서게 되는데요. 지금 읽어볼 구절에서는 사사시대가 앞으로 수백 년 동안 계속될 사이클에 대해서 보여줄 거고요. 그리고 저희가 앞으로 이제 2장이잖아요. 14장 한 16장까지 대해서 이해할 것에 대해서도 말해주는 구절인데요. 한 절씩 이것도 교독을 해보겠습니다. 사사기 2장 13절부터 19절입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 그들은 이렇게 주님을 저버리고 바알과 아스타롯을 섬겼다. 그러므로 주님께서 이스라엘 백성에게 분노하셔서 그들을 약탈자의 손에 넘겨주셨으므로 그들을 주의 원수들에게 팔아 남기셨으므로 그들이 다시는 원수들을 당해낼 수 없었다. 그들이 싸우러 나갈 때마다 주님께서 그들에게 말씀하시고 맹세하신 대로 주님께서 손으로 그들을 쳐서 재앙을 내리셨으므로 그들은 무척 괴로웠다. 그 뒤에 주님께서는 사사대를 일으키셔서 그들을 약탈자의 손에서 구하여 주셨다. 그러나 그들은 사사들의 말도 듣지 않고 오히려 음란하게 다른 신들을 섬기며 경배하였다. 그들은 자기 조상이 주님의 명령에 순종하며 걸어온 길에서 빠르게 떠나갔다. 그들은 조상처럼 살지 않았다. 그러나 주님께서는 그들을 돌보시려고 사사를 세우실 때마다 그 사사와 함께 계셔서 그 사사가 살아있는 동안에는 그들을 원수들의 손에서 구하여 주셨다.
주님께서 원수들에게 억눌려 괴로움을 당하는 그들의 신음소리를 들으시고 그들을 불쌍히 여기셨다. 한 목소리를 읽겠습니다. 그러나 사사가 죽으면 백성은 다시 돌아서서 그들의 조상보다 더 타락하여 다른 신들을 따르고 섬기며 그들에게 경배하였다. 그들은 악한 행위와 완악한 행실을 버리지 않았다. 어떤 악순환이 있는지 한번 살펴보도록 할까요? sin, 죄부터 시작합니다. 이스라엘 백성들이 죄를 짓게 되죠. 그래서 이들이 죄를 지었을 때 이방 나라들 통해서 이들을 압제, oppression, 이렇게 죄를 짓고 나니까 징벌을 받게 되죠. 그리고 징벌을 왔을 때면 이스라엘 백성들이 부르짖습니다. 하나님, 죄를 지었습니다. 용서해 주세요. 라고 하면서 하나님 앞에 나아가면서 회개, repentance, 회개가 일어나게 됩니다. 그리고 또 하나님께서 감사하게도 이러한 백성들을 긍휼히 여기시고 불쌍히 여기셔서 사사들을 일으켜 세워주셔서 하나님의 강력한 역사로 그 백성들을 구원해내게 되죠. 그래서 그 사사가 사는 날 동안은 평화를 누리게 됩니다. 이것이 그들이 계속 진행되고 있는 사이클이죠. 이스라엘 백성은 평화의 시기에 편해지자 다시 죄를 짓고 그 악순환을 끊지 못하고 이러한 패턴이 계속 사사기 내내 보게 될 텐데요. 그렇다면 이러한 패턴이 왜 계속 반복되고 있는 것일까요? 여러 가지 이유가 있겠죠. 근데 그 중에 하나는 우리는 계속해서 지금도 우상들을 만들어내기 때문입니다. 이 시대 때도 많은 신들이 있었겠지만 지금 시대를 봐도 사람들이 위대하다고 인정하고 그 사람이 죽고 나면 뭘 하죠? 동상 같은 걸 세우죠. 기념물을 만들어요. 그리고 그것을 보고 그 사람을 기억하는 장치로 여기게 됩니다. 그뿐만 아니라 여러분 가운데에도 어느 좋은 곳에 가면 나 여기 왔다 갔다 누군가에게 기억시키고 보여주고 싶어서 바위나 뭐 돌멩이나 벽 같은 곳에 이름을 새긴 적 없으신가요? 나 여기 왔다 갔다 하고. 사람들이 이러한 이유는 시간 안에 사는 두려움이 있기 때문이라고 합니다. 그래서 믿음이 없어지자 이들이 하는 것은 계속해서 다른 신을 믿고 다른 신들을 만들어내면서 17절에 보시면 오히려 음란하게 다른 신들을 섬기며 경배하였다. 이제 음란까지 더해지면서 다른 신들을 섬기게 되죠. 그리고 죄질이 계속해서 악해지는 것을 볼 수 있습니다. 인간들은 계속 원하는 것과 끝도 없는 욕심과 욕망을 다 채울 수도 없는데 아주 짧은 쾌락을 위해 자신을 다른 신에게 팔았다는 것을 의미하는 거예요. 죄성을 가지고 있는 것과 죄로 인해 벌어지는 일들 중에 가장 무서운 것이 뭔지 아세요? 죄를 지으면서도 죄를 짓지 않다고 생각하는 거예요. 내 자신이 보기에는 착하게 살고 정직하게 살고 편하게 산다고 착각하면서 끝내는 주변 사람들이 대신 나 대신 아파해 주는 것도 모른 채 조그만 일이 하나 잘못되면 하나님을 원망하며 두려움과 고통에 사로잡히면서 끝내는 죽음의 길로 가게 된다는 것입니다. 이 죄의 문제는 저희를 포함한 모든 인류 역사 속에 갇힌 현실이에요. 죄는 우리가 나쁜 일만 행하게 하는 것뿐만 아니라 우리의 눈을 가려서 우리의 삶을 파괴할 수 있는 힘을 갖고 있습니다. 그러나 이 사사기에서 이러한 죄의 순환을 보면서 꼭 기억해야 되는 것은 하나님이 어제도 오늘도 내일도 항상 일하고 계신다는 거예요. 이것이 하나님의 놀라운 주권으로 모든 악한 것까지도 통제하고 계신다는 것입니다. 그래서 하나님께서 그분의 백성들의 부르짐을 항상 들으셨어요. 그리고 그들을 불쌍히 여겨서 그들에게 다시 한번 은혜를 베푸시고 용서하고 구원하시기 위해 이 모든 일들을 행하고 계시는 것입니다. 16절에 그 방법 중에 하나가 나오죠. 그 뒤에 주님께서는 사사들을 일으켜셔서 그들을 약탈자의 손에서 구하여 주셨다. 이것이 바로 한없는 은혜입니다. 이스라엘 백성들은 벌을 받아야 마땅했어요. 점점 영적으로 악해졌기 때문에 죽어야 되었습니다.
하지만 우리의 악순환을 계속해서 끊어주기 위해서 하나님은 사랑하는 백성을 위해 계속해서 선을 이루고 일하고 계시는 것입니다. 더 놀라운 것은 이스라엘 백성에게도 그랬지만 지금 저와 여러분에게도 동일하게 역사하고 계신다고 있다는 거예요. 우리의 죄 가운데서도 하나님은 우리를 위해 일하시고 우리를 위해 움직이고 있습니다. 우리를 향해서 움직이고 계십니다. Even in the midst of your sin, God is working for you and moving towards you. Our sin doesn't make God withdraw from us. No, it's the other way around. He moves closer to us in our sin. And this is exactly the same thing we see when Jesus came to earth and was always drawing near to sinners. In the book, Gentle and Lowly, Dan Olin said it this way. When Jesus Christ sees the fallenness of the world all about him, his deepest impulse, his most natural instinct is to move toward that sin and suffering, not away from it. How different that is from how we often deal with sin. God gets closer to us in our sin. When the world was dark and sin running untended, Jesus came to us. He stopped down into the mess of our lives. 고린도전서 2장 5절 21절에는 이렇게 기록되었습니다. 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리 대신으로 죄를 씌우셨습니다. 그것은 우리가 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하시려는 것입니다. 이 죄의 악순환을 사사들을 통해 왕들을 통해 이스라엘의 선지자들을 통해 계속해서 멈추려고 했지만 그 어떠한 사사와 선지자들도 백성들을 구원할 수가 없었어요. 오직 예수님께서 이 땅에 인간의 몸으로 내려오셔서 죄인과 고통당하는 자들에게 오셨을 뿐만 아니라 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에서 모든 죄를 덮으셔서 우리가 받아야 할 형벌을 대신해서 짊어지셨습니다. 바로 예수님이 하신 이 일만 믿기만 하면 우리의 더러운 죄를 깨끗게 하셔서 하나님과 온전한 화해를 하게 해주셔서 예수님 안에서 하나님의 의가 되게 하고 우리를 자유케 해주시는 것입니다. 예수님께서 나타나실 때 예수님은 죄인과 고통당하는 자들에게 나타나셨을 뿐만 아니라 그 죄가 되셔서 그 죄를 십자가에 덮으시고 우리의 형벌을 친히 짊어지신 것입니다. 그리고 예수님의 그 사역을 믿을 때 그분은 우리를 죄의 종에서 그리스도 안에서 하나님의 의로 자유케 하신다는 것입니다. 수백 년 동안 하나님은 항상 같은 곳에서 백성을 기다리시고 그들이 죄를 지을 때마다 그들에게 더 가까이 가셔서 구원하시려는 사사들을 보내셨지만 이 악순환은 멈추지 않고 백성들은 온전한 회개를 하지 못하고 죄의 권세 가운데서 빠져나오지 못했어요. 그리고 이 악순환을 끊을 수 있는 사사이자 심판자이신 예수님이 오실 때까지 그들은 그 패턴을 끊을 수가 없었습니다. 저희는 각자의 삶에서 이 악순환을 멈추지 못하는 것을 너무나 잘 알고 있어요. 저희는 계속해서 죄를 짓고요. 계속해서 우상을 만들고 우상들에게 숭배하는 마음을 갖게 되면서 점점 죄의 늪에 깊게 들어가서 나오지 못할 때가 있고 그 죄의 늪에 깊이 빠지고 나서야 하나님께 도움을 부르실 때가 있습니다. 여러분 이 생활의 패턴을 바꾸시고 싶으시 않으신가요? 이제 그만하고 싶으시 않으신가요? 다시 늪에 빠지지 않고 예수님 안에서 자유와 평화를 누리면서 살고 싶으신가요? 이번 목장 모임에서 나는 예배서 6장에 나오는 전신갑주를 매일 생각하셔서 매일 영적 싸움에 있다는 것을 기억하시고 매일 성령의 전신갑옷을 입고 싸우십시오. 이미 그 전쟁은 우리가 싸우기로 선택만 한다면 승리한 전쟁입니다. 아마 이 전쟁은 예수님께서 심판하러 다시 올 때까지 반복될 거예요. 하지만 예수님을 통해 우리는 일시적인 구원을 받는 것이 아니라 전신갑주를 가지고 매일 전쟁 가운데서도 완전한 자유와 평화를 경험할 수 있게 될 것입니다.
그리스도인으로서 우리 모두 여전히 죄와 씨름하면서 매일 영적인 싸움을 하고 있지만 더 이상 죄의 노예가 아닙니다. 그 이유는 그리스도인의 기본을 반복적으로 실행을 통해 예수님의 끝없는 은혜를 보며 계속해서 예수님께로 향하기 때문입니다. The regular repetition of the Christian life is to keep turning to Jesus as you see is His unending grace. We have got to trust Jesus to break that cycle of a sin, to let go of the shame, thinking, my sin is too much this time. God must be tired of forgiving me. I don't deserve this anymore. We have got to stop trying to accept grace conditionally, thinking, this time I will prove it, I can do better. That's not what God wants for you. He's come to set us free. 사사기에서는 우리의 악순환을 끊으실 분은 오직 예수님이라는 것을 계속해서 메시지를 우리에게 주고 있습니다. 여러분 스스로 끊고자 해서 이게 끊을 수 있는 것이 아닙니다. 오직 예수님만으로 통해서 끊을 수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 사사기 3장에서는 이스라엘이 다른 신을 섬기는 여자들과 결혼을 하면서 이 3장이 시작이 되는데요. 그들이 숭배하는 신들을 받아들이면서 이 가나안 문화에 이스라엘 문화가 동화가 되고 있습니다. 그러나 하나님은 그런 악한 문화라는 걸림돌을 계획하시지 않았지만 다만 이제는 이 걸림돌에 걸려서 넘어지거나 또 다른 걸림돌을 만들어서 그 위에 자기 이름을 새기는 것이 아니라 오히려 이 걸림돌이 하나님의 뜻을 상기시키려는 도구가 돼서 걸림돌을 봐서 주저앉고 악을 다시 행하는 것이 아니라 오히려 죄를 짓는 것을 회개하게 하고 올바른 그리스도로 맡은 바 책임을 다할 수 있는 자녀가 되길 바랍니다. 생텍 쥐페리라는 저자가 쓴 인간의 대지라는 책에서 따온 글을 읽고 설교를 마치려고 합니다. 인간이 된다는 것, 그것은 바로 책임을 지는 것이다. 그것은 자신과 관계없는 것처럼 보이는 비참한 앞에서 부끄러움을 아는 일이다. 그것은 동료들이 거둔 승리를 자랑스럽게 여기는 일이다. 그것은 자신의 돌멩이 하나를 놓으면서 세계를 건설하는데 일조한다는 것을 느끼는 일이다. 우리의 삶을 위한 더 좋은 목적, 세상에 속하지만 세상에 속하지 않기 위해 우리는 부서진 세상의 소금과 빛 그리고 그분의 은혜의 대사가 되어 남을 위해 내가 가지고 있는 것들을 잠시 내려놓고 그들의 필요를 먼저 살펴보는 성도님들이 되길 바랍니다. Jesus came to you so that you can turn to Him. He's repairing you so that you can be vessel of His grace to others. 우리가 하나님께 돌아갈 수 있도록 예수님께서 오신 것입니다. 예수님은 여러분의 깨진 그릇을 고쳐서 하나님의 은혜의 그릇이 될 수 있기를 바라는데 이번 한 주 깨진 부분을 주님께 올려드려서 고침받아 주님의 은혜로 가득 채워 수평적, 수직적 관계의 사람들에게 선교를 하시고 주님의 역사하심을 경험할 수 있는 한 주가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이 말씀 가운데 이 악순환의 패턴을 깨기 위하여 필요한 전신갑주를 입게 하시고 죄 가운데 빠져나오지 못한 자들을 긍휼히 여기셔서 저희를 통해 복음이 들어가 예수님을 통해 그들이 죄의 늪에서 빠져나오게 하시고 특히 다음 세대를 기억하셔서 지금 이 시대의 어른들이 좋은 롤 모델이 되어 다음 세대의 자녀들이 온전한 믿음을 이어받아 대대손손 주님 안에서 자유와 평화를 누릴 수 있게 해주시고 예수님의 보혈을 기억하게 하시어 우리 수직으로 수평으로 주님의 그 복음을 전달할 수 있는 주님의 대사들이 되게 도와주시옵소서. 정말 감사드렸고 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도했습니다. 함께 일어나셔서 여호와께 돌아가자 찬양하시겠습니다. 내 백성이 나를 떠나
내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 처음부터 다시 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 사랑은 오래 참고 자신을 내어주네 서로 사랑할 때 세상은 주보네 사랑은 절대 지지 않네 사랑은 오래 참고 사랑은 오래 참고 자신을 내어주네 서로 사랑할 때 세상은 주보내 사랑은 절대 지지 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 여호와께 돌아가자 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 주는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 주 사랑 영원하네 네, 자, 기도하겠습니다.
지금은 우리 마음의 중심이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한없는 은혜와 무한하신 사랑과 날마다 우리를 승리케 하시는 성령님의 감화 감동 내주 교통 역사하심이 다음 세대와도 함께 동행하시어 깨진 부분들을 주님께 온전히 드리고 회개할 수 있는 영을 부으셔서 믿음의 선배들이 좋은 롤모델이 되어 오직 예수님만 의지하며 우상을 숭배하지 않고 우상을 만들지 않으며 오직 하나님만을 사랑하며 정의로운 하나님을 기다림 가운데 오직 예수님을 따라 살길 결단한 성도님들 머리 위 한 분 한 분 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.